ओम शांति। 1 अगस्त 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मिठे बच्चे, तुमे संतान माने ही हेउछ बाबांकर प्रिय। बाबा तुममानंकु ही सुधारिबा पाई श्रीमत देउछन्ते। तेणु सर्वदा ईश्वरीय मतरे चाली निजको पवित्र कर। आजिर प्रश्न, विश्वरे शांतिर स्थापना केबे एवं क्यों विधिरे हेउछि? विश्वरे शांतिर स्थापना केबे एवं क्यों विधिरे हेउछि? उत्तर, तुमे जानिछ जे विश्वरे शांति तो महाभारत लड़ेई परे ही होइथाए, किंतु सेथिपाई तुमको पूर्वरु ही प्रस्तुत हेबाकु पड़िबो। निजर कर्मातीत अवस्था निर्माण करिबा पाई मेहनत करिबाकु हेबो। सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान को स्मरण करी बाबांकर स्मृति द्वारा संपूर्ण पवित्र हेबाकु पड़िबो। तेबे जाई एही सृष्टिर परिवर्तन हेबो। गीत आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। एही गीत भक्ति मार्ग रे गायन करा जाए। कहउछंती आमे अंधार रे अछु, एबे ज्ञानर तृतीय नेत्र प्रदान कर। ज्ञान सागरंकठारु ज्ञान मागी थांती, बाकी सबु हेउछि अज्ञान। कुहा जाए, कलिजुगरे समस्ते अज्ञानतार आसुरी निद्रारे सोइथिबा कुंभकर्ण। बाबा कहउछंती ज्ञान तो बहुत ही सरल। भक्ति मार्गरे केते वेद शास्त्र आदि पढ़ंती, भक्ति मार्गरे केते वेद शास्त्र आदि पढ़ंती, हठ योग करंती, गुरु आदि करिथांती। एबे से सबु को छाड़िबा को पड़ुछि, काहेकि ना सेमाने केबे राजयोग शिखाई पारिबे नाही। बाबा ही तो राजत्व देबे ना, मनुष्य मनुष्य को दे पारिबो नाही। सेथिपाई ही सन्यासी माने कहउछंती संसारर सुख काकविष्ठा समान सुख, काहेकि ना निजे घर द्वार छाड़ी पलाउछंती। यही ज्ञान सागर बाबांक बिना तो अन्य केही दे पारिबे नाही। एही राजयोग भगवान ही शिखाउछंती। मनुष्य को पवित्र कराई पारिबे नाही। पतित पावन हेउछंती एकमात्र बाबा। मनुष्य भक्ति मार्ग रे केते छंदी होई रहिछंती। जन्म जन्मांतररु भक्ति करि आसिछंती, स्नान करिबाकु जाउछंती। एपरि भी नुहे जे केवल गंगारे स्नान करुछंती। जेउठी भी पानीर पोखरी देखुछंती, ताकु मध्य पतित पावन बोली भाबुछंती। एठारे मध्य गौमुख रहिछि, झरणारु पानी आसुछि। जेपरि कूअर पानी को तो पतित पावनी गंगा बोली कुहाजिब नाही, मनुष्य माने गौमुख को मध्य तीर्थ बोली भाबुछंती। बहुत मनुष्य भावना नहीं सेठाकु जाई स्नान आदि करिथांती। तुम संतान मानंकु एबे ज्ञान मिलुछि। तुमे ज्ञान संबंधरे कहिले मध्य मानु नाहांती। निजर बहुत देह अहंकार रहिछि। आमे एते शास्त्र पढ़िछु। बाबा कहउछंती, जेउ शास्त्र आदि पढ़िछ से सबको भूली जाओ। ए सबु कथा मनुष्य किपरि जानिबे? सेथिपाई बाबा कहउछंती एपरि भल भल पॉइंट्स लेखि उड़ाजहाज द्वारा पकाओ। जेपरि आजिकाली कहउछंती विश्वरे शांति किपरि हेबो? केही राय देले तांकु पुरस्कार मिले थाए, किंतु सेमाने शांतिर स्थापना तो करि पारिबे नाही। शांति केउठी अछि? मिछ पुरस्कार देउछंती। तुमे जानिछ जे लड़ेई परे विश्वरे निश्चय शांति हेबो। यही लड़ेई तो जे कोनोसी समय रे भी होई पारे। एपरि प्रस्तुति होई रहिछि। केवल पिलामानंक पाई ही विनाश डेरी हेउछि। जेबे तुमर कर्मातीत अवस्था को पाइजिबो, तेबे ही विनाश हेबो। एहिथिरे ही मेहनत रहिछि। बाबा कहउछंती, मोते मने पकाओ एवं गृहस्थ व्यवहार रे रही कमल फूल समान पवित्र हुओ एवं सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान को स्मरण करे चाल। तुमे लेखि मध्य पारिबो। ड्रामा अनुसारे कल्प पूर्व सदृश विश्वरे शांति स्थापन होइजिबो। तुमे एक कथा मध्य बुझाई पारिबो जे विश्वरे शांति तो सत्य जुगरे ही थिला,
କଳିଯୁଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଶାନ୍ତି ହିଁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ହିଁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ପବିତ୍ର ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନଙ୍କର ତୁମକୁ ମତ ମିଳୁଛି। କାହାର ଚଳଣି ଠିକ୍ ନଥିଲେ କହନ୍ତି ନା, ତୁମକୁ ଈଶ୍ୱର ଭଲ ମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତରେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, 63 ଜନ୍ମ ତୁମେ ବିଷୟ ସାଗରରେ ଉବୁଟୁବୁ ହୋଇଛ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବାବା ସୁଧାରିବେ ନା। ସାରା ଦୁନିଆକୁ କିପରି ସୁଧାରିବେ? ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝ। ବାବା ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ପ୍ରିୟ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନଥିବା ସନ୍ତାନମାନେ ଭଲ ଲାଗିନଥାନ୍ତି। ଲୌକିକ ପିତା ମଧ୍ୟ ସୁପୁତ୍ରକୁ ଧନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସବୁ ସନ୍ତାନ ସମାନ ତ ହେବେ ନାହିଁ ନା। ବାବା ବି କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ମୋର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛି। ଯିଏ ମୋର ହେଉନାହାନ୍ତି ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ହେଲେ ଭକ୍ତ ଆତ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ବହୁତ ଦେଖିଛନ୍ତି। କେହି ବଡ଼ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଶିଷ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ନିଜ ନିଜର ଶକ୍ତି ଅନୁସାର ଚାନ୍ଦା ଏକାଠି କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ବାବା ତ ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଚାନ୍ଦା ଏକତ୍ର କର। ନା, ଏଠାରେ ତ ଯିଏ ବୀଜ ବୁଣିବ ସେ 21 ଜନ୍ମ ତାର ଫଳ ପାଇବ। ମନୁଷ୍ୟ ଦାନ କଲେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛୁ। ଈଶ୍ୱର ସମର୍ପଣମ୍ ଅଥବା କୃଷ୍ଣ ସମର୍ପଣମ୍ କହିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ କାହିଁକି ନେଉଛନ୍ତି? କାହିଁକିନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୀତାର ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ରାଧେ ଅର୍ପଣମ୍ କେବେ ହେଲେ କହିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଅଥବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ପଣମ୍ କହିଥାନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ସାହୁକାର ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ କହିଥାନ୍ତି ନା, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବହୁତ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଏପରି ହୋଇପାରିଲେ। ରାଜା ବି ହୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କାକବିଷ୍ଠା ସମାନ ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ। ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ସର୍ପିଣୀ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ତ ଡାକିଥିଲେ ଯେ ଦୁଃଶାସନ ମୋତେ ନଗ୍ନ କରୁଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅବଳାମାନେ କେତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଲାଜ ରଖ। ବାବା ଆମକୁ ଇଏ ବହୁତ ମାରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବିକାର ରୂପୀ ବିଷ ଦିଅ, ନହେଲେ ହତ୍ୟା କରିଦେବି। ତେଣୁ କହିଥାନ୍ତି ବାବା ଏହି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧନ ତ ଖଲାସ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ପୁଣି 21 ଜନ୍ମ କେବେ କେବେ ପତିତ ହେବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ବିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ମୃତ୍ୟୁଲୋକରେ ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ଏହା ହେଉଛି ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସମୟର ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କେହି ମଲେ କହନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ କେଉଁଠି ଅଛି? ଏହା ତ ହେଉଛି ନର୍କ। ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶ୍ଚୟ ନର୍କରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ସିଧା ଯଦି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶ୍ଚୟ ନର୍କରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ସିଧା ଯଦି କହିବ ତୁମେ ନର୍କବାସୀ ଅଟ, ତେବେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ବିଗିଡ଼ିଯିବେ। ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମକୁ ଲେଖିବା ଉଚିତ। ଅମୁକ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ନର୍କବାସୀ ଅଛ ନା। ଆମେ ତୁମକୁ ଏପରି ଯୁକ୍ତି ବତାଇବୁ ଯେ ତୁମେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ତ ଏବେ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଖବରକାଗଜରେ ଛପାଅ ଯେ ଏହି ଲଢ଼େଇ ପରେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ହେବ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ସଦୃଶ। ସେଠାରେ ଏକମାତ୍ର ହିଁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କଂସ, ଜରାସନ୍ଧି ଆଦି ଅସୁର ଥିଲେ। ତ୍ରେତାରେ ରାବଣ ଥିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କ ସହ କିଏ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିବ?
ज्ञान एवं भक्ति रे राति दिनर फरक रही। एते सहज कथा भी मुश्किल रे कहार बुद्धि रे आसुछि। तेणु एपरी स्लोगान तैयारी करी लेखिबा दरकार। ड्रामा अनुसार एही लड़ाई परे विश्व रे शांति हेब। कल्प कल्प विश्व रे शांति हेउछि, पुणी कलिजुग अंतरे अशांति होइथाए। सत्य जुगरे ही शांति रहिबो। ए कथा मध्य तुमे लेखि पारिबो जे गीतारे भूल करिबा द्वारा ही भारतर एही अवस्था होई जाइछे। पूरा 84 जन्म नेउथिबा श्रीकृष्णंकर नाम रखि देइछन्ते, श्री नारायणंकर नाम मध्य रखि नाहन्ते। तथापि नारायणंकर 84 जन्मरु किछि दिन कम बोली कहिबाना, कृष्णंकर पूरा 84 जन्म होइथान्ते। शिव बाबा आसुछन्ति तुम संतान मानंकु हीरा तुल्य कराइबा पाई। तेणु तांक पाई ब्रह्मा बाबांक भली मूल्यवान सुनार डबा मध्य दरकार, जेउथिरे शिव बाबा आसी प्रवेश करिवे। एबे एहा किपरि सुनार हेबो? तुरंत तांकु साक्षात्कार कराइले जे तुमे तो विश्वर मालिक हेउछ। एबे मोते मने पकाओ पवित्र हेबु, तो तुरंत पवित्र हेबाकू लागिले। बाबा कहउछन्ति एबे मोते मने पकाओ पवित्र हेबु, तो तुरंत पवित्र हेबाकू लागिले। पवित्र हेबा बिना तो ज्ञानर धारणा होई परिबो नाही। बाघुणीर क्षीर को रखिबा निमंते सुनार पात्र आवश्यक। यही ज्ञान तो हेउछि परम पिता परमात्मांकर प्रदत्त। एहाकू धारणा करिबा पाई मध्य सुना भली बुद्धि रूपी पात्र आवश्यक। बुद्धिर पवित्रता दरकार, तेबे जाई ज्ञानर धारण हेब। पवित्रतार प्रतिज्ञा करी पुणी अधोपतन हेले जोगर यात्रा मध्य खत्म हो जाए। ज्ञान मध्य भूली जाई थांती। काहाकू कहि पारिबे नाही जे भगवान उवाच काम महाशत्रु। तांक कथा हृदयस्पर्शी हेब नाही। सेमाने पुणी कुकुड़ा भली अन्य को जाग्रत करी निजे सोई पड़ती। कौनसी भी विकार न रहो, प्रत्येक चाट रख। बाबांक परी माया मध्य सर्वशक्तिमान। अधाकल्प रावणर राज्य चली थाए। बाबांक बिना माया उपरे केही विजय प्राप्त कराई पारिबे नाही। ड्रामा अनुसारे रावण राज्य मध्य हेब। भारतर जय एवं पराजय उपरे ही एही ड्रामा तैयारी होइछि। ए कथा बाबा तुमको ही बुझाउछन्ति। मुख्य हेउछि पवित्र हेबार कथा। बाबा कहउछन्ति मु आसुछि ही पतितंकु पवित्र कराइबा पाई। बाकी शास्त्र रे पांडव एवं कौरवंकर लड़ाई जुआ खेल आदि देखाइछन्ति। एपरी कथा किभली होई पारिबो? राजजोगर पाठ पढ़ा कण एपरी होइथाए? युद्ध भूमि रे कण गीता पाठशाला हेबो? केउठी जन्म मरण रहित शिव बाबा, पुणी केउठी पूरा 84 जन्म नेउथिबा कृष्ण। कृष्णंकर ही अंतिम जन्मरे बाबा आसी प्रवेश करुछन्ति। केते स्पष्ट कथा। गृहस्थ व्यवहार रे रही पवित्र मध्य हेबाकू पड़िबो। सन्यासी माने तो कहउछन्ति उभय एकत्र रही पवित्र होई पारिबे नाही। कुह तुमको तो किछि प्राप्ति हेउ नाही, तेणु किपरि पवित्र रहिबो? एठारे तो आमको विश्वर बादशाही मिलुछि। बाबा कहउछन्ति मो निमंते कुलर सम्मान रख। शिव बाबा कहउछन्ति एहांक दाढ़ीर सम्मान रख। यही गोटिए अंतिम जन्मरे पवित्र रहिले स्वर्गर मालिक हेब। निजे निज पाई ही परिश्रम करुछ। अन्य कौनसी धर्मर आत्मा केही स्वर्ग को आसी पारिबे नाही। तुमर राजधानीर स्थापना हेउछि, सेथिरे सबु प्रकारर पद दरकार ना। सेठारे परामर्शदाता रहिबे नाही। राजा मानंकु परामर्शर आवश्यकता नाही। पतित राजा मानंकर मध्य जणे कड़ा परामर्शदाता बा मंत्री थांती। एठारे देख केते मंत्री रहिछन्ति। परस्पर मध्यरे लड़ाई करि थांती। बाबा समस्त जंजालरु मुक्त करुछन्ति। 3000 वर्ष पर्यंत कौनसी लड़ाई हेब नाही। जेल कोर्ट आदि किछि हेले रहिब नाही। सेठारे तो सुख ही सुख हेब। एथिपाई पुरुषार्थ करिबाकू पड़िबो।
ମୃତ୍ୟୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ୟାଦ୍ରା ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମାଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ହିଁ ହେଉଛ ମେସେଞ୍ଜର, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ମନ୍ମନାଭବର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ହୋଇ ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ ପାତ୍ରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ କୁକଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଧାରଣାବିହୀନ ଜ୍ଞାନୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 2 ନମ୍ବର। ସିଧାସଳଖ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ସବୁକିଛି ଅର୍ପଣ କରି ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରାଜପଦ ନେବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନବାନ ତଥା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନବାନ ତଥା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭବ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିଲାମାନେ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାର ବିଧି ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଈଶ୍ୱରୀୟ ବଜେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ତୁମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି କରି ତୁମର ଗୁଣଗାନ କରିବ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଚାହେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ, ଚାହେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଜର ସର୍ବଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ପାଇଁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ କର ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଭିକାରୀ ପଣିଆରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ କର। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ। ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପକୁ ନିଜର ଜୀବନରେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ କରିଦିଅ, ତେବେ ମାଲାମାଲ ହୋଇଯିବ। ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ କରିଦିଅ, ତେବେ ମାଲାମାଲ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରେ। ଯଦି ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ଯଦି ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ସେହି ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ସହଜ ଯୋଗୀ ହୋଇ ସର୍ବଦା ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହ ଉଡ଼ାଇବାର ସହଜ ସାଧନ ଏବଂ ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଆତ୍ମା କେବେ ହେଲେ ଧରଣୀର ଆକର୍ଷଣରେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାୟାର ଯେତେ ବି ଆକର୍ଷିତ ରୂପ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଆକର୍ଷଣ ଉଡ଼ିବାବାଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମାତେଶ୍ୱରୀଜୀଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟ। ଏବେ ବି କର୍ମ କରିବାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜଠାରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ନିଜର ବିକାରଗୁଡ଼ିକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ। ତେବେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଲା ନିଜେ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବା। ଏଥିରେ ସହନ କରିବାର ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। ତେବେ ସବୁକିଛି ନିଜ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଏଭଳି ନୁହେଁ ଯେ କେହି ଯଦି ଆମକୁ କିଛି କହିଦେଲା ତେବେ ଅଶାନ୍ତି ହୋଇଯିବା। ନା, ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ଗୁଣ ହେଲା ସହନ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିବା। ଦେଖ, ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ କହିଥାନ୍ତି, ଯିଏ ଯେତେ ବି ଗାଳି ଦେଉ ତୁମେ ଏଭଳି ଭାବ ଯେ ଏହି ଗାଳି ମୋର କେଉଁଠାରେ ଲାଗିଲା। ବରଂ ଯିଏ ଗାଳି ଦେଲା ସେ ନିଜେ ତ ଅଶାନ୍ତି ହୋଇଗଲା, ତାଙ୍କର ହିସାବ କିତାବ ନିଜସ୍ୱ ବଢ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଅଶାନ୍ତି ହେଲି, କିଛି କହିଦେଲି, ତେବେ ମୋର ମଧ୍ୟ ବିକର୍ମ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏବେ ଆଉ ବିକର୍ମ କରିବାର କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାର ନାହିଁ। ମୋତେ ତ ନିଜର ବିକର୍ମକୁ ଭସ୍ମ କରିବାକୁ ହେବ, ନୁହେଁ କି ଆହୁରି ଅଧିକ କରିବା।
ଏହିଭଳି ଆମେମାନେ ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ବିକର୍ମ କରି ଆସିଛେ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଲୁ। ଏବେ ତ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ଯେ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କର। ବିକାର ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିସ୍ତାର ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୀତିରେ ଆସିଥାନ୍ତି। କେବେ ଯଦି ଏର୍ଷା ଆସିଗଲା ତେବେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏଭଳି କରିଲ ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି ନ କରିବି। ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ମୋତେ ନିଜକୁ ତ ଅଭୁଲ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି କେହି ତୁମକୁ କିଛି କହୁଛି ତେବେ ଭାବିନିଅ ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଅଟେ। ମୋ ଭିତରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ସହନ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଯଦି କେହି କହୁଛି ମୁଁ ସହନ କରିସାରିଲିଣି କିନ୍ତୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଗଲ ତେବେ ଶେଷରେ ତ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲ ନା। ଯିଏ ତୁମକୁ କହିଲା ସେ ତ ନିଜକୁ ବିଗାଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି, ନୁହେଁ କି ବିଗାଡ଼ିବା। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକର ବଶୀଭୂତ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଭୂତ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, କାରଣ ଭୂତମାନଙ୍କର ଭାଷା ହିଁ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା କୁଳର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ନିଶ୍ଚିତ ଦିବ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା କରି ନିଜକୁ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା କରିବାର ଅଛି, ନୁହେଁ କି ଆସୁରୀ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।